अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व काइदना व कुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व गौसना व गियासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व सिराजना व वलाअना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा बेस बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए। व अला आले सय्यिदना व अला आले मौलाना मुहम्मद। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तुमी रूपेर राज तुमी जानेर जान तोमारोई चेहरा यासीन ও কুরআন হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারই সমান। একবার জোরে জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा तेरा ओ चाहे चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। कवि की सुंदर करे बोलছেন, গোটাটাই পড়বো না ছেড়ে দেব। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तुमी रूपेर राज तुमी जानेर जान तोमारोई चेहरा यासीन ও কুরআন হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা তোমারই সমান। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र
लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। शोबार शुरू হয় এলে শোবার পর, পেলে চিররূপ অপূর্ব সুন্দর। বয়স তোমার যে 1,00,000 বছর, তবু যে সজীব তোমার যুব প্রাণ। তুমি রূপের রাজ, তুমি জানের জান, তুমি রূপের রাজ, তুমি জানের জান। তোমার ওই চেহারা ইয়াসিন ও কুরআন, হতে পারেনি কেউ তো হবে না তোমার উপমা, তোমারি সমান। जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। दूर इतना कि तखय्यल की रिसाई है मुहाल, कुर्बत का ये आलम से रगे जां से करीब, कुर्बत का ये आलम के रगे जां से करीब। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, रईसुल मुहक्किकीन, सैयदुल मुफस्सिरीन, सैयदी मुर्शदी सैयद मदनी अशरफी जिलानी बोलছেন, जर्रे जर्रे से नुमाया है मगर पिन्हा है, मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকণাতে, অথচ তোমার পর্দাটা এমন যে কোথাও তোমাকে দেখা যায় না। আল্লাহকে আল্লাহকে বলছেন, আল্লাহ তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতে, অথচ তোমাকে দেখা যায় না। मगर पिन्हा है मेरे माबूद तेरी पर्दा नशीनी है अजीब। दूर इतना के तखय्यल की रिसाई है मुहाल, और कुर्बत का ये आलम के रगे जां से। এত দূরে তুমি হে আল্লাহ যে তোমাকে দেখা যায় না, কিন্তু এতটা কাছে যে প্রাণধমনী যে আমাদের আছে, এই প্রাণধমনীর চেয়েও তুমি কাছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার বাবাজি, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হাত দিয়েছেন, ধরার জন্য হাত দিলেন। আল্লাহ বললেন না বান্দা তোমার উপরে আমি ইহসান করেছি। আল্লাহ চলার জন্য পা দিলেন, বললেন না বান্দারে তোমাকে পা দিয়েছি, চলার জন্য তোমার উপরে ইহসান করেছি। আল্লাহ দেখার জন্য চোখ দিলেন, বললেন না বান্দারে তোমাকে দেখার জন্য চোখ দিয়েছি, তোমার উপরে ইহসান করেছি। আল্লাহ বলার জন্য জবান দিলেন, স্বাদ চাখার জন্য জবান দিলেন, কিন্তু আল্লাহ কখনো বলেন না এই বান্দা তোমাকে জবান দিয়ে আমি তোমার উপরে ইহসান করেছি, ব্রেন বুদ্ধি দিয়ে তোমার উপরে ইহসান করেছি, তোমাকে শরীর দিয়ে তোমাকে ইহসান করেছি, খাবারের জন্য সেমন শস্য ভরা ফসল দিয়েছি, তোমার উপরে ইহসান করেছি। আল্লাহ পাক এতগুলো নিয়ামত দান করলেন, কিন্তু কোনোটাতেই বললেন না বান্দারে আমি তোমার উপরে ইহসান করেছি। কিন্তু আমার নবীর কথা যখন আসছেন, যখন সাইয়্যিদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনাবিন, আনিসুল গারিবিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, রাহাতুল আশিকিন, মুরাদুল মুশতাকিন, শামসুল আরিফিন, সিরাজুস সালিকিন, মিসবাহুল মুকাররাবিন, মুহিব্বুল ফুকারা ওয়াল গুরাবা ওয়াল মাসাকিন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা আসছে, তখন বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলে আমার আল্লাহ তো সমস্ত বান্দাদেরকে ডাক দিয়ে বলে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। এ আমার বান্দারা, আমি তোমাদের উপরে ইহসান করেছি, তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করে। জোরে জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক এতগুলো নিয়ামত দান করলেন, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাদের কি বললেন না বান্দারে তোমার উপরে ইহসান করেছি। কিন্তু আমার আপনার নবী, বিশ্বজাহানের নবী, আমিনার লাল, মুরুর দুলাল, আহমদে মুজতবা, মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মাঝে পাঠিয়ে আমাদের উপরে ইহসান করেছেন। বন্ধু আমার, বাবা আমার, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা
তার প্রিয় হাবিবকে আপনার জন্য, আমার জন্য, সমস্ত কুল কায়নাতের জন্য, সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য, সমস্ত মখলুকের জন্য রহমত করে পাঠালেন। বন্ধু আমার, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের মেহবুবকে ডাক দিয়ে বলেন, ও আমার প্রিয়তম রাসূল, ও আমার হাবিব, শোনো শোনো, সমস্ত বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিন, সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে জানিয়ে দিন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, হে মাহবুব, আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত করে প্রেরণ করেছি। বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবী আমার মদিনাতুল মুনাওয়ারা, আমরা আশিকেরা এই মেহরাপুরের সরজমিনে বসে নবী মুস্তাফার গুণগান করছি। নবী আমার রওজা পাক থেকে দেখছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ছবিল পাড়া না, মেহরাপুরের ছবিল পাড়া। আহা, কত ভাগ্যবান আমরা, এই সরজমিনে বসে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জিকির করছি, জিকির শুনছি। এখান থেকে যখন ফেরেশতারা, এই জায়গাতে ফেরেশতা আছে না, ফেরেশতারা আছে, যেখানে আল্লাহ ও তার প্রিয় হাবিবের জিকির করা হয়, সেই জায়গাতে আল্লাহর ফেরেশতারা থাকেন। আর আমলনামায় লেখা যায় কারা কারা মন দিয়ে শুনছে আর কারা কারা শুধু মজা করতে এসেছে। বন্ধু আমার, এখান থেকে যখন ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে যাবে, আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, বান্দারে, ও আমার সৃষ্টি, ও আমার ফেরেশতা, তোমরা কোথায় ছিলে? তারা বলবে, আল্লাহ, ওগো পরওয়ারদিগারে আলম, ওগো খালিকে কায়নাত, তোমার বান্দারা ছবিল পাড়াতে বসে বসে তোমার মেহবুবের জিকির ও আজকার করছিল। আল্লাহ গো, আমি সেখান থেকেই আসছি। আল্লাহ বলবেন, এই আমার ফেরেশতারা, তোমরা সাক্ষী হয়ে যাও। যারা যারা মনোপ্রাণ দিয়ে আমার জিকিরে সহযোগিতা করেছে, সাথ দিয়েছে, যারা যারা সেই মাহফিলে সহযোগিতা করেছে, সাথ দিয়েছে, মাহফিলটি শুনেছে, তাদেরকে আমি জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। ও আমার জান্নাতি বাবারা আমার, আজকে মদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে আমার নবীজি আমাদেরকে দেখছেন। আমাদের এটা ঈমান, তাই না? আমার নবীজি আমাদের দরুদকে শুনছেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা আশিক, মদিনাতে যেতে চাই, মদিনাতে যাওয়ার মতো সামর্থ্য সবার হয় না। কবি বলছেন, সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। আমার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে, মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে। যে গিয়েছেন একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না। যে গিয়েছেন একবার সোনার মদিনা, তাহার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না। তার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে, মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। আমার সাথে একটু বলা যাবে মদিনা? একটু বলেন। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। এই চোখ বারবার নবী মুস্তাফার রওজা জিয়ারত করেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক নবী মুস্তাফার ডাক হয়েছে বারবার। নবী মুস্তাফার রওজার সবুজ গুম্বদ দেখেছি, জালি মোবারক দেখেছি, কিন্তু মন ভরে না। যতবার দেখি মনে শুধু এটাই আশা জাগে, কখন যাব নবী মুস্তাফার রওজায়। যতবার দেখি সেই মদিনাকে ভুলতে পারি না। কবি বলছেন,
সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ইয়াসরাব নামে তুমি ছিলে অলক্ষ নির্দেশ, বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ। ইয়াসরাব নামে তুমি ছিলে অলক্ষ নির্দেশ, বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ। তোমার নবীর ছোঁয়া লেগে তুমি শাহে মদিনা, সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। মদিনায় যাওয়ার সকলের আশা না, আশা না? আল্লাহ পাক সকলকে মদিনার মুসাফির বানিয়ে দিন। আচ্ছা বাবা বলুন তো, নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথার উপরে আমরা আমল করি? আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা বলছেন, এ মাহবুব আপনি মানব জাতিকে জানিয়ে দিন, যারা বলে আমি আল্লাহকে মানি, আল্লাহর উপাসনা করি, আল্লাহকে রব বলে মেনে নিয়েছি, কিন্তু আপনার তাবেদারি করতে রাজি নয়, আপনাকে মেনে নিতে রাজি নয়, তাদেরকে জানিয়ে দিন, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ডাক দিয়ে বলেন, মাহবুব আপনি দুনিয়ার মানুষকে জানায়া দেন, যারা আমার সাথে মহব্বত করার দাবি করে, যারা আমাকে ভালোবাসে বলে আমাকে খোদা হিসাবে মেনে নিতে চায়, তাদেরকে আপনি বলে দিন, ওগো মাহবুব আপনি জানায়া দেন, যারা আমাকে খোদা বলে কিন্তু আপনাকে মানে না, তাদেরকে জানায়া দেন তারা যেন আপনার তাবেদারি করে, আপনার ইত্তিবা করে। আর তারা যদি আপনার তাবেদারি করে, আপনার ইত্তিবা করে, ইয়াগফির লাকুম যুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম, আমি আল্লাহ তাদের গুনাহগুলিকে maaf করে দেই। যারা নবীকে ভালোবাসে, নবীর আশিক হয়ে যায়, নবীর প্রেমিক হয়ে যায়, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালোবেসে নেয়, তাদের গুনাহকে maaf করে দেয়। বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমরা নবীর প্রেমিক, আমরা নবীর দেওয়ানা, গুনাহের কাজ ছাড়বো না, আমরা নবীর দেওয়ানা, নামাজ কাজা করা ছাড়বো না, আমরা নবীর দেওয়ানা, রোজা আমরা করব না, আমরা নবীর দেওয়ানা, দান খয়রাত করব না। আজ আপনাদের এখানে আমি মসজিদে ঢুকে দেখলাম অনেকগুলো কাজ বাকি, তাই না? আপনাদের এই মসজিদ, এই মসজিদ কাউরে বাপের, কাউরে জাতি সম্পত্তি, কার বাবা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। আর আল্লাহর রাস্তায়, আল্লাহর কাজে, আল্লাহর ঘরকে যে নির্মাণ করবে, সে যেন জান্নাতে নিজের ঘরকে তৈরি করলো। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাপ আমার, আমি সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোচনা শেষ করব ইনশাআল্লাহ, কয়েকটি ছন্দ শোনাবো। তার আগেই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আসুন আমি এখানে দেখতে চাই পাক পাঞ্জাতনের নামে একটা করে 1000 টাকা আপনারা এখানে দেবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি মুসাফির হয়ে 1000 দেবেন ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ আপনি 1000 টাকা এনার নামে লেখেন বাবাজি, আর 500 টাকা বাবা। আলহামদুলিল্লাহ, নামগুলো লেখেন বাবাজি। আপনি দিতে পারবেন 500 টাকা? 2 বস্তা সিমেন্ট। মা নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। একজন 500 টাকা দান করেছেন, আর একজন 1000 টাকা দান করেছেন, আর একজন 2 বস্তা সিমেন্ট দান করেছেন। তাড়াতাড়ি করে উঠে আসেন, আমি এক্ষুনি আমার বক্তব্য আগে নিয়ে যাব। আচ্ছা, নারে তাকবীর। আপনার নাম বাবা?
মাহিরউদ্দিন আলী 1000 টাকার দাতা। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা জীবনের সমস্ত গুনাহকে maaf করে দিক, জীবনের সমস্ত বালা মুসিবতকে দূর করে দিক। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা মাওলা গো তোমার ঘরকে তৈরি করতে এতক্ষণ যাবত মাওলা কেউ 500 টাকা, কেউ 1000 টাকা, কেউ সিমেন্ট, কেউ বালি, আরো কেউ কিছু কিছু দেওয়ার নিয়ত করেছে। মাওলা যারা দিতে পারি নাই, মাওলা তোমার ঘরকে তৈরি করতে যারা দিতে চেয়েছে মাওলা তাদের মনকে তুমি নরম করে দাও রব্বুল আলামিন। এদের বাড়িতে কেউ রোগগ্রস্ত হলে রোগ থেকে মুক্তি দান করো মাওলা, অভাবগ্রস্ত হলে অভাব থেকে মুক্তি দান করো, ঋণগ্রস্ত হলে ঋণ থেকে মুক্তি দান করো, চাষবাস করলে খেতে কামারে বরকত দান করো, ব্যবসা বাণিজ্য করলে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি দান করো মাওলা। অভাবের তাড়নায় টাকা রোজগারের জন্য বিদেশে বাইরে রাস্তাঘাটে যারা চলাফেরা করে মাওলা বিদেশের অঘটন থেকে, অ্যাক্সিডেন্ট থেকে, অ্যাক্সিডেন্টাল মউত থেকে তাদেরকে রক্ষা করো রব্বুল আলামিন। এদের বংশধরের ধরের মধ্যে কাউরে বাবা নেই, কাউরে মা নেই, কাউরে ভাই নেই, কাউরে বোন নেই মাওলা। যেই মা 10 মাস 10 দিন গর্ভে রেখে কত না কষ্ট সহ্য করে মুখে আহার দিয়েছে মাওলা গো, সেই মায়ের মমতার থেকে কাউকে বঞ্চিত করেছ মাওলা। যেই বাপ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত না কষ্ট সহ্য করে মুখে আহার দিয়েছে মাওলা, সেই বাবার ছায়ার থেকে মাওলা বাবার মমতার থেকে কাউকে বঞ্চিত করেছ মাওলা। কাউরে ভাই নেই, কাউরে বোন নেই, কাউকে স্বামী হারা করেছো, কাউকে স্ত্রী হারা করেছো রব্বুল আলামিন। এই দানগুলোর ওসিলায়, আজকের এই মাহফিলের ওসিলায় সকলকে তুমি জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার ওয়া আদখিলনাল জান্নাতা মাআল আবরার ইয়া আজিজ ইয়া গফফার ইয়া রাব্বাল আলামিন। আসুন বাবা, আর কয়েকজন আসুন, মায়েদের দিকে একটা ছোট্ট কাউকে পাঠান না। মায়েরা লক্ষ্মীর ভান্ডার পাচ্ছে মমতা ব্যানার্জির, তারাও কিন্তু পিছিয়ে নয়, আপনাদের চেয়ে আগে তারা, তাই না? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মহিলা। আর মা, আপনাদের মর্যাদাকে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িয়েছেন, বলুন না সুবহানাল্লাহ। কত ভাই? 500 কে দিল ভাই, 1000 টাকা দিয়ে দিও ভাই, আর 500 টাকা কে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনা রে, তোর বুকে আমার নবী, যার লাগি পাগল সবই, যার তরে হইল সৃষ্টি ত্রিভুবন। ভাবি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে, সহে না আমার পরাণে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ওই ভাই, ওই মায়েদের দিকে 1000 টাকার আসেনি? হ্যাঁ, গিয়ে দেখো একবার, বের হবে, মায়েদের কাছ থেকে বের হবে। আরে মায়ের মন পানির মতো নরম, মায়ের মনটা বড় নরম। ও মা আমার, আপনাদের মর্যাদাকে আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাকে বরকত দিক। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আপনার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিক ইনশাআল্লাহ তাআলা। মা আমার, দাহিয়া কালবের ঘটনা আপনারা বারবার শুনেছেন। মারে, আপনাদের মর্যাদাকে যখন পদদলিত করা হচ্ছিল মা, সেই সময়
কার ঘটনা? যখন কন্যা সন্তানকে কবরের মধ্যে দফন করা হতো, হযরতে দাহিয়া কালবি এত সুন্দর ছিলেন, যার দিকে মহিলারা তাকিয়ে তাকিয়ে থাকতো। নারে তাকবীর। কি নাম? সাত্তারের বোন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। দানকারিনী আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তার মনের আশাকে পূর্ণ করুক। আরো দেখো তো, 5টা বলেছিলাম তো, দেখো মেয়েদের দিক থেকেই 5টা চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। হযরতে দাহিয়া কালবি এত সুন্দর ছিলেন, হযরতে দাহিয়া কালবিকে দেখতে মহিলারা দরজার আড়াল দিয়ে তাকিয়ে থাকতো। হযরতে দাহিয়া কালবিকে একদিন দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন। দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, আল্লাহ, হযরতে দাহিয়া কালবি এত সুন্দর মানুষটা জাহান্নামে যাবে, এটা কেমন করে হতে পারে? আল্লাহ গো, দাহিয়াকে তুমি ঈমানের রোশনি দান করো, বলুন সুবহানাল্লাহ। মায়েরা মনোযোগ, বাবারা আপনারাও মনোযোগ। আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন দুনিয়াতে আসার কারণে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা মেয়েদের সম্মানকে বাড়িয়েছেন, পিতা হিসেবে আপনার সম্মানকে বাড়িয়েছেন। বাবা আমার হযরতে দাহিয়া কালবির কথা এভাবে বলে যখন দয়ার নবী রাত্রি বেলা ঘুমিয়ে পড়লেন, সকাল বেলা হযরতে দাহিয়া কালবি দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির। দাহিয়া কালবি দয়ার নবীর দরবারে এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই, কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ছত্র ছায়ায় আসতে চাই, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ভয় করি যে আমি এমন গুনাহ করেছি, এমন গুনাহ করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে গুনাহকে হয়তো আল্লাহ কোনোদিন মাফ করবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এমন একটা গুনাহ করেছি যে গুনাহকে আল্লাহ মাফ করবে না। নবী আমার বলেন, দাহিয়া বলো বলো, তুমি কি এমন গুনাহ করেছো যেই গুনাহের কারণে আল্লাহ তোমার গুনাহকে ক্ষমা করবে না? দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি 70টা পরিবারের আমি গোত্র নেতা ছিলাম, আমি মোড়ল ছিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর আমার ওই 70টা ফ্যামিলির মধ্যে যখন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করত, আমি সেই কন্যা সন্তানগুলোকে নিজ হাতে কবরস্থ করে দিতাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মনে ভয় যে আল্লাহ হয়তো আমার সেই গুনাহগুলোকে ক্ষমা করবে না। নবী আমার বলেন, এ দাহিয়া কালবি, তুমি যদি কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে নাও, আমি ওয়াদা করছি আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহগুলিকে maaf করে দেবে। হযরতে দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরো একটি গুনাহ আছে, যেই গুনাহটা আমি মনে করি যেই গুনাহটা আল্লাহ কখনোই ক্ষমা করবে না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এমন একটা গুনাহ করেছি যেই গুনাহের কথা মনে হলে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বের হয়, চক্ষু দিয়ে জল পড়ে যায়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হয়তো আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সেই গুনাহটাকে ক্ষমা করবে না। নবী আমার রাহমাতুল লিল আলামিন নবী বলেন, দাহিয়া কালবি বলো বলো, সেই গুনাহটা কি? হযরতে দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি যে আমার স্ত্রী গর্ভধারিণী ছিল, পেটে সন্তান ছিল, সেই সময়ে ব্যবসায়ের কাজে আমি বাইরে গেছিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আমার স্ত্রীকে বলে গেছিলাম, ও আমার অর্ধাঙ্গিনী, ও আমার কলিজার টুকরা, শোনো শোনো, তোমার গর্ভে যেই সন্তানটি আছে, যে সেটি যদি ছেলে সন্তান হয়ে যায় তুমি তাকে জীবিত রাখো, আর যদি মেয়ে সন্তান হয় তাকে জীবদ্দশায় কবরস্থ করে দিও। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এই হুকুম দিয়ে ব্যবসার জন্য চলে গেছিলাম বহুদূর। আমি যখন ফেরত আসি, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এসে দরজায় ঠকা দিলাম। ঠকা দেওয়াতে দরজাটা খুলল। দরজা খুলতেই ভেতর থেকে একটা ছোট্ট কন্যা সন্তান, চেহারাটা একদম জ্বলজ্বল করে ঝলছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেই বাচ্চাটি নরম সুরে বলল, আপনি কে?
দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, আমি ওই ছোট্ট কন্যা সন্তানের প্রশ্নের উত্তর দিলাম যে আমি এই বাড়ির মালিক, তুমি কে? কন্যা সন্তানটি উত্তর দিল, আপনি যদি এই বাড়ির মালিক হন, আমি এই বাড়ির কন্যা সন্তান, আমি এই বাড়ির মেয়ে। আব্বা গো, এতদিন যাবৎ আপনি কোথায় ছিলেন আব্বা? এতদিন ধরে আমি আপনার খোঁজ করি, এতদিন ধরে আপনার চেহারাটা দেখি না আব্বা গো, এতদিন ধরে কোথায় ছিলেন? দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কন্যা সন্তানটি আমাকে জড়িয়ে ধরলো, জড়িয়ে ধরে কান্না করতে লাগলো, আব্বা, এতদিন ধরে আমি মাকে জিজ্ঞেস করি আমার আব্বা কোথায় গেছে, আমার আব্বা কোথায় গেছে, আব্বা গো, আর কোনদিন আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি পাষাণ ছিলাম, পাষাণ ছিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট্ট বাচ্চাটিকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমি আমার স্ত্রীকে ডাক দিলাম, এই আমার স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী, তোমাকে তো বলে গেছিলাম মেয়ে হলে কবরস্থ করে দিও, কেন এই মেয়েটি? স্বামীকে স্ত্রী বলছে, ওগো আমার সরতাজ, দেখুন না কত সুন্দর মেয়ে, দয়া করে কিছু বলবেন না, দয়া করে কিছু বলবেন না। নিজে ঘরে নিয়ে গিয়ে আদর আপ্যায়ন করা হলো। এবার একদিন যায়, 2 দিন যায়, দাহিয়া কালবি বর্ণনা করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মনে একটাই প্রশ্ন আসে যে এই 70টা পরিবারের মানুষেরা যদি আমার মেয়েকে দেখে ফেলে, বলবে আমাদের মেয়েদেরকে তুমি কবরস্থ করেছো, আর নিজের বেলাতে বড় দরদ, নিজের বেড়াতে বড় দরদ হয়। ও দাহিয়া, তুমি কি করেছো? হযরতে দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একদিন আমি আমার কন্যা সন্তানকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজে এবার সেই কন্যা সন্তানকে নিয়ে মরুভূমির দিকে অগ্রসর হলাম, হাতের মধ্যে কুড়োল আর যে কোদাল নিয়ে, রশি নিয়ে আমি চলতে শুরু করলাম কন্যা সন্তানকে নিয়ে। কন্যা সন্তান আমার বলে, আব্বা, আমাকে কোথায় নিয়ে যান? আমাকে কি নানির বাড়িতে নিয়ে যান? আমাকে কি নানুর বাড়িতে নিয়ে যান? কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে যান? কোনো মেলা বাজারে নিয়ে যান? কোনো বাজার করতে নিয়ে যান? আব্বা গো, আমাকে একটু জানায়া দেন, আমরা কোথায় যাই? আমি দাহিয়া কালবি কোনো উত্তর দিলাম না, কন্যা সন্তানকে নিয়ে চলতে শুরু করলাম। বহুদূর যাবার পরে এক জায়গায় কন্যা সন্তানকে বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দেওয়ার পরে একটু দূরে খনন করতে শুরু করলাম, কবর খনন শুরু করলাম। যখন খনন করতে 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 আমার ঘাম বেরোতে শুরু করলো, উত্তপ্ত গরমের কারণে কন্যা সন্তানটি দৌড় দিয়ে এসে বলে, আব্বা, এত কষ্ট এই রৌদ্রুতে কেন করছেন? আব্বাকে একটু পাশে আসুন, একটু বসুন, একটু আরাম করে নেন, একটু রেস্ট নেন। নিজের ছোট্ট আঁচল দিয়ে আমার ঘামগুলো মুছে দিয়েছিল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, আমার ঘামগুলো মুছে দিচ্ছিল, কিন্তু আমার অন্তরটা পাষাণ হয়ে গেছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তাকে আবার বসিয়ে দিয়ে কবর খনন করা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই ছোট্ট কন্যা সন্তানকে কবরের পাশে এনে এক ধাক্কা দিয়ে কবরের মধ্যে ফেলে দিলাম। কবরের মধ্যে যখন ফেলে দেই, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কন্যা সন্তানটি বলেছিল, আব্বা, আমাকে এই গর্তের মধ্যে থেকে তুলে নেন। আব্বা, আমাকে এই কবরের মধ্যে কেন ফেলছেন? এই গর্তের মধ্যে কেন? আমি কোনো উত্তর না দিয়ে মাটি ফেলতে শুরু করলাম, মাটি ফেলতে শুরু করলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ছোট্ট বাচ্চাটি চিৎকার করে বলতে শুরু করেছিল, আব্বা গো, আমি কোনোদিন তোমার কাছে কোনো খেলনা চাইবো না। আব্বা গো, নানুর বাড়িতে যেতে চাইবো না। আব্বা, কোনো জিনিস নিতে চাইবো না, কোনো বাজারে যেতে চাইবো না, কোনো কিছু আপনার কাছে চাইবো না। আব্বা গো,
দয়া করে আমাকে তুলে নেন। আব্বা, যদি আপনি আমার পরিচয় কোথাও না দিতে চান, আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি, আমাকে তুলে দেন, আমি আপনার বাড়ির দিকে মুখ ফিরাবো না, আপনার পরিচয়টা কাউকে দেব না। আব্বা গো, আমি দেশ থেকে দেশান্তরে চলে যাব, আপনার নাম ও নিশানা যেখানে নেই সেই জায়গাতে চলে যাব। আব্বা, দয়া করে অনুগ্রহ করে আমাকে এই খবর থেকে তুলে নেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় দাহিয়া কালবি বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার অন্তরটা পাথর হয়ে গেছিল, আমি তার কান্না শুনতে পেতাম না। আমি মাটি ফেলতে 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 যখন গলা অবধি চলে আসলো, ছোট্ট কন্যা সন্তানটির মুখ দিয়ে শেষবারের মতো আওয়াজ বের হয়েছিল। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আসমানের দিকে মুখ করে আল্লাহর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, ওগো খালিকে কায়নাত, ওগো পরওয়ারদিগারে আলম, আমি শুনেছি শেষ জামানায় একজন পয়গম্বর আসবে, শেষ জামানায় একজন নবী আসবে, সে নাকি নারী জাতির মর্যাদাকে বুলন্দ করবে, নারী জাতির সম্মানকে উঁচু করবে। ওগো আল্লাহ, দয়া করে অনুগ্রহ করে তুমি সেই শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করো। দয়ার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নবী আমার বলেন, দাহিয়া আর একবার ঘটনাটা খুলে বলো। এই দাহিয়া একবার বলো। আবার দাহিয়া কালবি বলছেন, আবার দাহিয়া কালবিকে দয়ার নবী বলছেন, দাহিয়া আর একবার বলো। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, এ দাহিয়া ক্ষান্ত হও, দয়া করে আর ঘটনা উচ্চারণ করো না। কারণ দয়ার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু মোবারক থেকে পানি গড়তে গড়তে একেবারে দাড়ি মোবারক ভিজে গেছে। আল্লাহু আকবার। হযরতে জিবরিল আমিন আসছেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দাহিয়া কালবিকে জানায়া দেন, সে যদি কালেমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে নাই, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে নাই, আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেবে। বলুন সুবহান। ও আমার মায়েরা, আপনাদের কথা বলেছি, আপনাদেরকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছে, আপনাদের পায়ের তলে আপনার সন্তানের জান্নাত। আল্লাহু আকবার। আপনাকে কত মর্যাদা দিয়েছে। যাই হোক, অনেক সময় হয়ে গেছে, কয়েকটি ছন্দ পড়ছি, তারপরে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমার বক্তব্যকে এখান থেকে আমি ইতি করে দেব। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা চাইলে আবার কোনোদিন দেখা হবে। তবে আপনাদের কাছে আবেদন করছি, এই ছন্দটি পড়ার আগে বিসমিল্লাহ করে যার পকেটে যা আছে আপনারা বের করেন। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এই মসজিদের ওসিলায় আল্লাহ আপনার জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেবে। বাপ, আপনার বাবা মারা গেছে, আপনার মা মারা গেছে, আপনাকেও একদিন যেতে হবে। আপনার বংশধরেরা যেভাবে গেছে, জানাজার নামাজ আপনারা যেভাবে পড়ছেন, একদিন আপনারও জানাজা পড়া হবে। বাবা মার, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে তোমার আসল ঠিকানা, এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবরে যে তোমার আসল ঠিকানা, ও ভাই চলে যাবে এই দুনিয়া ছেড়ে থাকতে পারবা না,
আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না। পকেট থেকে বের করেন, তাড়াতাড়ি বের করেন, সব শেষ করে দেবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। তাড়াতাড়ি করে আসেন। আল্লাহ ইশারা করেंगे तब ना। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इंशाअल्लाह ताला शेषबारे दुआ करब। बाप माয়ের জন্য দান করেছেন, আল্লাহু আকবার। একজন 20 টাকা দান করেছেন, আল্লাহ পাক কবুল করুক। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3000 টাকার দাতা, আল্লাহু আকবার। আমি ভাবতেই পারিনি এত বড় এই ছোট্ট মাহফিলে আপনারা দিতে পারবেন। আসুন না, 1000 টাকার আমি 5টা বলেছিলাম, 5টা কিন্তু পূরণ হয় নাই। বাপ আমার, আসুন না, 1000 টাকার 5টা পূরণ করে দেন পাক পাঞ্জাতনের নামে। আসুন, আল্লাহু আকবার। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। ইনশাআল্লাহ আপনারা কতক্ষণ শুনতে চান? আমি যতক্ষণ বলবো শুনতে পারবেন? পারবেন? কারা কারা চলে যেতে চান হাত তুলেন তো। শেষ পর্যন্ত যাবেন না তো? ওয়াদা? ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। এই দুনিয়া চিরজীবন থাকার জায়গা না, অন্ধকার কবর যে তোমার আসল ঠিকানা। সবাই রেখে তোমায় চলে যাবে, সঙ্গী হবে না। সবাই রেখে তোমায় চলে যাবে, সঙ্গী হবে না। আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। তোমার আমার কে আপন একটু ভাবো না, তোমার আমার কে আপন একটু ভাবো না। যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা। তাই না? ঠিক কি না? আপনার আমার আপন কে আছে? যেই মা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, আপনি মারা গেলে আপনার ওই মা দুই একদিন কেঁদে কেঁদে অশ্রু বহাবে, চোখ থেকে জল পড়বে, দুঃখ পাবে, কষ্ট পাবে, কিন্তু আপনার কবরে আপনার মা যাবে না। আপনার বাবা, যেই বাবা প্রয়োজন হলে নিজের শরীরের রক্তকে আপনার জন্য বিলিয়ে দেবে, সেই বাপ আপনার ওই অন্ধকার কবরে যাবে না। যেই ভাই প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, সেই ভাই আপনার কবরে যাবে না। বন্ধু আমার, কিন্তু ওই অন্ধকার কবরে যখন আপনাকে রেখে চলে আসা হবে, আল্লাহর ফেরেশতারা আসবে, একজন বলবে মান রাব্বুকা মা দীনুকা মা কুনতা তাকুনু ফি হাজার রাজুল। এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তুমি কি জানতে? আমরা এই দুনিয়াতে প্রশ্ন এবং উত্তর দুটাই জেনে চলে যাই, কিন্তু কবরে গিয়ে উত্তর দিতে পারবো? যদি ঈমান না থাকে,
উত্তর দুনিয়াতে রটে যান সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সারাটি জীবন মান রাব্বুকা রাব্বি আল্লাহ, মা দীনুকা দীনুল ইসলাম, মা কুনতা তাকুনু ফি হাজার রাজুল, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে কি বলতে? হাজা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রশ্ন উত্তর রটে যান, কিন্তু যদি ঈমানওয়ালা না হতে পারেন, আপনার ওই কবরে প্রশ্ন করলে আপনি উত্তর দিতে পারবেন না বন্ধু আমার। তাই কবি বলছেন, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। একটু আস্তে বলেন ভাই, নারায়ে তাকবীর, আর একটু আস্তে, নারায়ে তাকবীর, আস্তে, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। 2 বস্তা সিমেন্ট আর 500 টাকা, আল্লাহ পাক কবুল করুক। বন্ধু আমার, বাবা আমার, কবরে যখন রাখা হবে, ইমানদার মুমিনকে প্রশ্ন করা হবে, কাফিরকে প্রশ্ন করা হবে, গুনাহগারকে প্রশ্ন করা হবে, মান রাব্বুকা, তোমার রবকে। ইমানদার মুমিন বলবে রাব্বি আল্লাহ। যখন প্রশ্ন করা হবে মা দীনুকা, তোমার দিন কি, তোমার ধর্ম কি, তখন উত্তরে বলবে রাব্বি মা দীনুকা দীনুল ইসলাম। তারপরে প্রশ্ন হবে মা কুনতা তাকুলু ফি হাজার রাজুল, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? তখন উত্তরে মুমিন বলবে হাজা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছু নালায়েক আছে, বাদজেহেন আছে, কিছু বেয়াদব আছে, যারা বলেন নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাজির করা হবে না, তার ফটো দেখানো হবে। যখন কবরে যাবে তখন বলে ফটো দেখানো হবে। কেউ বলছে মদিনা থেকে কবর পর্যন্ত ফাঁকা করে দেওয়া হবে, এখান থেকে দেখানো হবে। আচ্ছা, আমি প্রশ্ন যদি করি আপনাকে, যে ওই যে বাবাজি পিছনে বসে আছেন, ওই থেকে কি বোঝায়? ওই মানে দূরে, আর এই থেকে কি বোঝায়? কাছে। এখানে বলা হচ্ছে মা কুনতা তাকুলু ফি হাজার রাজুল, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? অর্থাৎ কাছে বোঝানো হচ্ছে। হাজা মানে এই, জালিকা মানে ওই, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? আশিকে রাসূল যখন আপনার কবরের মধ্যে যাবে, তখন নবী মুস্তাফার দর্শন করবে, বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিছু নালায়েক বলে তোমাদের মাহফিলে, তোমাদের জালসাগুলিতে, তোমাদের মিলাদ ও মাহফিলে নবী কি আসেন যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম পড়ো? আমি বলি হ্যাঁ, আমার নবী মুস্তাফা অবশ্যই আসেন, বলুন না। আমি তাদেরকে বলতে চাই, কবরের মধ্যে হিন্দুস্তানের জমিনে একজন মুমিন মুসলমান মারা গেল, আর একজন পাকিস্তানের জমিনে মারা গেল, একজন আপনার বাংলাদেশের জমিনে মারা গেল, একজন সৌদি আরবের জমিনে মারা গেল, একই সময় একই মুহূর্তে মারা গেল, কিন্তু সবাইকে একই মুহূর্তে সওয়াল করা হচ্ছে মা কুনতা তাকুলু ফি হাজার রাজুল, এই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে তুমি কি বলতে? আর সব জায়গায় দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে দাঁড়িয়ে আছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। সব জায়গায় যদি দয়ার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির থাকতে পারেন, আমাদের ঈমান ও আকীদা যে আমার নবী মুস্তাফার আশিকেরা যদি ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডাক দেয়, নবী মুস্তাফা মদিনার রওজায়ে আনওয়ার থেকে এই ছবিল পাড়ার সরজমিনে আশিকদের জন্য আসতে পারেন কি পারেন না? পারেন না। আজকে নবী মুস্তাফা এখানে আমার অবশ্যই আছেন বলে আমি জানি। আমার নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবরের মধ্যে সমস্ত মুমিনের জন্য আসবেন। আশিকে রাসূল দেখুন, আশিকে রাসূল আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম ইশক ও মোহাব্বত ইমাম আহমদ রেজা খান নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু বলছেন, এ আমার আশিকেরা,
এই আমার দিবানারা, এই আমার মুরিদেরা, এই আমার মান্যওয়ালারা, আমার কবর যখন খনন করবে এতটা নিচু করে খনন করো যাতে করে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার কবরে আসবে আমি আহমদ রাজা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম, সামে বজ মে हिदायत पे लाखों सलाम, बलगल ओला बेकमालिही कशफा तुजा बेजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, बलगल ओला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा, अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा, बलगल उला। अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बाखुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया, बलगल उला बिकमालिही कशफा दुजा बिजमालिही, हसनत सल्लु अलैहि व आलिही। আমি কি ছন্দ পড়ছিলাম? তোমার আমার কে আপন, তোমার আমার কে আপন একটু ভাবো না, তোমার আমার কে আপন একটু ভাবো না, যিনি আপন তিনি কাঁদেন সোনার মদিনা, আর সেই নবীজির দিদার পেতে, সেই নবীজির দিদার পেতে চলো মদিনা, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। কবর মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না, দেখবো যাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা, কবর মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না, দেখবো যাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা, ও ভাই বুঝবো তখন নবী বিনে কেহ আপন না, ও ভাই বুঝবো তখন নবী বিনে কেহ আপন না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না, আমি মরে গেলে
আমি মরে গেলে আমায় তোমরা ভুইলা যাইও না, আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না। বন্ধু আমার, যখন মরণ আসবে বন্ধু, হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ হুকুম দেবেন, আমার আব্দুর রহিম বান্দার জানখানা কবজ করে নিয়ে আসো, আব্দুল করিম বান্দার জানখানা কবজ করে নিয়ে আসো। বন্ধুরে, আজরাইল আলাইহিস সালামের চেহারাটা এত ভয়ঙ্কর হবে যে আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যেন শরীরটাই ঠেকে যাবে। আপনার এক বাহু দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, দাঁতগুলো এত ভয়ঙ্কর হবে, এত ভয়ঙ্কর হবে, যদি মুমিন বান্দা না হয়, যদি গুনাহগার বান্দা হয়, তার ভয়ে তার জানটা যেন গোটা শরীরে দৌড়াদৌড়ি করবে। হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর হুকুমে আপনার কাছে আসবে, এত ভয়ঙ্কর চেহারাটা হবে, এত ভয়ঙ্কর চেহারা হবে যে আপনার জান লুকাতে থাকবে। আপনার শরীরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আপনার জান লুকাবে, কিন্তু আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করার মতো দুনিয়ার কোনো কিছুর ক্ষমতা নেই। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা এত সুন্দর করে আমাদের শরীরটাকে সৃষ্টি করলেন, এর মধ্যে জান দিলেন, আমরা শুকরিয়া আদায় করি না। আল্লাহ আমাদেরকে বলার জন্য জবান দিলেন, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা বলতে আমরা দ্বিধাবোধ করি। আপনাকে যদি বলা হয় বন্ধু কেমন আছেন, আপনি নানান রকমের সমস্যা বয়ান করেন। আপনার হাত দিয়েছে, সেই হাত দিয়ে আপনি নেক কাজ করেন না। আপনার পা দেওয়া হয়েছে, সেই পা দিয়ে আপনি নেক কাজ করেন না। আপনার জবান দেওয়া হয়েছে, সেই জবান দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন না। আপনার কান দেওয়া হয়েছে, সেই কান দিয়ে কোরআনের বাণী শুনতে আপনি দ্বিধাবোধ করেন। বন্ধুরে, যখন আপনার আজরাইল আলাইহিস সালাম আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, বলবে আব্দুর রহমান, আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, তোমাকে নেওয়ার জন্য আল্লাহর হুকুম হয়েছে। বন্ধুরে, সেই সময়টা কেমন হবে? ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে। আপনি লুকাতে থাকবেন, আপনার জান লুকাতে থাকবে। হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন আপনার হাতের থাবা মারবে আপনার বুকের উপর, এমন মনে হবে সপ্তমতম জমিন, সপ্তম আসমান আপনার বুকের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বন্ধু, আপনার বুকের উপরে জমিন ও আসমান ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন মনে হবে। বন্ধুরে, সেই সময়টা কেমন হবে একটু ভাবুন। আপনারও তো বাবা মারা গেছে, আপনারও তো মা মারা গেছে, আপনার তো আত্মীয় স্বজন মারা গেছে। আপনি মানুষকে হয়তো মরতে দেখেছেন, সেই মুহূর্তটা অনেকেই দেখেছেন। কেউ পানি বলে মরে যায়, কেউ বিনা পানিতেই মরে যায়, কেউ তরপাতে মরে যায়। বন্ধু আমার, সেই সময় হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম যখন আসেন, জানখানাকে কবজ করে নেন। জানখানাকে কবজ করার পরে আপনার সেই জানটাকে নিয়ে যখন আল্লাহর দিকে রওনা হয়, আল্লাহর হুকুম হবে এই নেককার বান্দাকে আপনার ইল্লিনে রেখে দাও, আর যদি বদকার হয় সিজ্জিনে রেখে দাও। নেককার বান্দাকে ইল্লিনে রাখা হবে, আর বদকারকে সিজ্জিনে রাখা হবে। বন্ধু আমার, সকলেই অবগত, হযরতে আজরাইল আলাইহিস সালাম সেই জানটা জান্নাতি, যদি নেককার হয় জান্নাতীদের হাতে তুলে দেয়, যদি বদকার হয় জাহান্নামীদের হাতে তুলে দেয়। বন্ধু আমার, সেই ব্যক্তিকে যখন গোসল করানো হয়, কাফন পরানো হয়, কাফন পরাবার পরে আপনার যখন কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, একজন কবি আপনার পুরাতন গজল বলেছেন, সাজায়া গুজায়া দে মোরে সজনী তোরা, সাজায়া গুজায়া দে মোরে, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে সজনী তোরা, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে। এত রঙ্গ এত বাহার, পরাণ সহে না আমার, এত রঙ্গ
তো বাহার পরাণ সহে না আমার, সাদা কাপড় পরিয়ে দে মোরে সজনী তোরা, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে সজনী তোরা, আতর গোলাপ ছিটিয়ে দে মোরে। বন্ধু আমার, যখন কাফন পরিয়ে আপনার মূল্যবান আপনার শাল, আপনার মূল্যবান পোশাক আপনি হাজার হাজার টাকা খরচ করে বড় শখ করে যেই শেরওয়ানি তৈরি করেছিলেন, যেই প্যান্ট শার্ট তৈরি করেছিলেন, যেই পাঞ্জাবি তৈরি করেছিলেন, সেই পাঞ্জাবিটাকে বুকটাকে চিরে আপনার ওই মূল্যবান আপনার কাপড়টাকে খুলে ফেলে দিয়ে একটা নরমাল সাদা কাপড় আপনার শরীরে পরিয়ে দেওয়া হবে। বন্ধু আমার, ভাবুন একবার, এই দুনিয়ার ধন সম্পদ, বাড়ি গাড়ি, অট্টালিকা, আপনার আপনজন প্রিয়জন, আপনি যেগুলোকে নিয়ে আজকে গৌরব মনে করছেন, আপনি মাস্টার, আপনি ডাক্তার, আপনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনি বড় বিজনেসম্যান, বন্ধুরে আপনার সবচেয়ে যেই জিনিসটা ছিল সেটা আপনার নাম। আপনার নাম ছিল মাস্টার আব্দুর রহিম, আপনার নাম ছিল ডাক্তার আব্দুল করিম, আপনার নাম ছিল প্রফেসর অমুক। বন্ধু আমার, সেই নামটা মুছে দিয়ে মানুষ বলবে এই মৃত দেহটাকে কাফন পরিয়ে দাও, বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার, সবচেয়ে যেই জিনিসটাকে আপনি পছন্দ করতেন, পোশাককে সাজগোজ করতেন, সেই পোশাকটা আপনার শরীর থেকে খুলে নেওয়া হবে। বন্ধুরে, আপনার সবচেয়ে আপনি যাদেরকে ভালোবাসতেন, আপনার মা, আপনার বাবা, আপনার ছেলে, আপনার মেয়ে, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার স্ত্রী, তারা আপনাকে আর কাছে রাখবে না বন্ধু, আপনাকে আর কাছে রাখবে না। একজন এসে বলবে এই তাড়াতাড়ি করো, সময় পার হয়ে যাচ্ছে, জাওয়ালের টাইম হচ্ছে। রাত্রি হলে বলবে রাত্রিটা পার হয়ে যাচ্ছে, বহু দূর থেকে আত্মীয় স্বজন এসেছে। বাড়িতে ফেরার জন্য তাড়াহুড়া, যে এই মৃতকে কবরে ফেলে আসতে পারলেই আমরা বেঁচে যাই। বন্ধু, আপনার কোনো মূল্য নেই। আজ থেকে 10 বছর আগে আপনার দাদু ছিল চৌধুরী, মিনিস্টার ছিল, ডাক্তার ছিল, প্রফেসর ছিল, যাদের নামে এলাকা কাঁপত, যাদেরকে মানুষ ভয় করত, কেউ বা কাউকে সম্মান দিত, তাদের নাম 10 বছর আগের মানুষের নাম আমরা জানি না। একদিন আপনারও এমনটা। কেন এত কঞ্জুসি করছেন? আসুন না, আল্লাহর ঘরকে আপনি দিয়ে দেন, আল্লাহর ঘরে আপনি মূল্যবান সম্পদকে দেবেন, এটাই তো আপনার কবরে যাবে। বন্ধুরে, আপনার ধন কাজে লাগবে না, আপনার আপনজন কাজে লাগবে না, আপনার সঞ্চয়কৃত অর্থ কাজে লাগবে না। আজকে আপনার মসজিদে আপনাকে ডাকা হচ্ছে, দিনে 5 বার করে আল্লাহর হুকুম হচ্ছে, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। এই আমার বান্দা, নামাজের দিকে আসো, নামাজের দিকে আসো, নামাজের দিকে আসো। বান্দারে, কেন তোমাকে নামাজের দিকে আসতে বলি? এটা তোমার নামাজ, তোমার সাজদা, তোমার রুকু, তোমার কিয়াম আমার কোনো প্রয়োজন নাই। বান্দারে, হাইয়া আলাল ফালাহ, তুমি যদি নামাজ আদায় করো, এটার মধ্যেই তোমার কামিয়াবি। নামাজ যদি পড়েন, আপনি রোগগ্রস্ত, আল্লাহর দরবারে মাথাকে নত করে দেন, ডাক্তারের ডাক্তার মহান আল্লাহ পাক আপনাকে সুস্থতা দান করবে। আপনি নামাজ আদায় করেন, আপনি গরিব, আল্লাহ গরিবীকে দূর করে দেবে। আপনি কোন মুসিবতের মধ্যে আছেন, আপনি রাত্রিবেলা নামাজে ইশা পড়ে আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে কাঁদেন, আল্লাহ গো, আমি বড় গুনাহগার, আমি তোমার হুকুমের অমান্য করি। আল্লাহ, তুমি তো রহমানুর রহিম,
আল্লাহ তুমি তো গফফার, তুমি তো সত্তার। আল্লাহ আমার গুনাহগুলিকে তুমি মাফ করে দিয়ে আল্লাহ আমি রোগগ্রস্ত আছি, আমার রোগকে দূর করে দাও। আমি বিপদগ্রস্ত আছি, আমাকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করো। মাওলা আমার হায়াতকে দারাজ করে দাও। মাওলা আমার ছেলে অসুস্থ, ছেলেকে সুস্থতা দান করো। এ বাপ আমার, আসুন না আসুন না, আপনার আল্লাহর ঘরের দিকে আপনি অগ্রসর হবেন। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আপনার দিকে কুদরতি হাতকে বাড়িয়ে দেবে। নাই আর কেউ নাই, কেউ নেই? আছে, অনেকেই আছে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, আমার কলবের নজর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেকেই আছেন যারা দিতে পারবেন। যারা দিয়েছেন তারাও দিতে পারবেন, কারণ এই সময়টা আর পাওয়া যাবে না। বন্ধুরে আসুন না, আল্লাহর বাস্তে দিয়ে দেন। আল্লাহ পাক কতগুলো নিয়ামত আমাদেরকে দান করেছেন, আমরা তো শুকরিয়া আদায় করি না। বন্ধু আসুন আসুন, আল্লাহর রাস্তায় আপনি সহযোগিতা করুন। আল্লাহর কুদরতি হাত আপনাকে সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। তোমরা আল্লাহর কোন কোন নেয়ামত করবে অস্বীকার? তোমরা আল্লাহর কোন কোন নেয়ামত করবে অস্বীকার? যেদিকেই তাকাবে দেখবে শুধু নেয়ামত সম্ভার। তোমরা আল্লাহর কোন কোন নেয়ামত করবে অস্বীকার? তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার? বন্ধু আমার, বাবাজি, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার সামনে দুইজন ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। দুইজনের ঘোষণা আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা দেবে যে এই দুইজনকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও। দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হবে। ফেরেশতারা যখন এক ব্যক্তিকে টেনে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, তখন সেই ব্যক্তি বারবার করে পিছনে তাকাবে, আল্লাহর দিকে তাকাবে, আল্লাহর দিকে তাকাবে। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বলবে, ও আমার ফেরেশতা, শোন শোন শোন, ওই আমার বান্দাকে আমার কাছে নিয়ে আয়, আমার কাছে নিয়ে আয়। বান্দাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, ও আব্দুর রহিম, ও আমার বান্দা, আমাকে বল বল বল, তোমাকে যখন হুকুম দেওয়া হলো, তোমাকে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দেওয়া হলো, বান্দা তুমি বারবার কেন পিছু তাকাচ্ছিলে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ গো, তুমি তো রহমান, আমি জানি যে আজকে তুমি কাহার হয়ে আছো, কিন্তু আল্লাহ তুমি তো রহমান, তুমি তো গফফার, তুমি তো সত্তার। আল্লাহ আমি তোমার রহমতের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আমার মনে মনে ভেবেছিলাম আল্লাহ তো রহমানুর রহিম, আল্লাহ আমার গুনাহগুলিকে ক্ষমা করে দিতে পারে। আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে না? পারে না? আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুক, বলুন আমিন। বন্ধু আমার, বাবা, সেই দিন সেই বান্দা বলবে, আল্লাহ তোমার রহমতের দিকে তাকিয়েছিলাম। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলার রহমতের দরিয়ায় ঢেউ এসে যাবে। আল্লাহ পাক বলবেন, ফেরেশতা, আমার বান্দা আমার রহমতের দিকে তাকিয়েছে রে, আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে দিলাম। বন্ধু আমার, বাবা, আল্লাহ ক্ষমা করতে পারে। আর একবার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ হুকুম দেবে, আমার এই বান্দাকে তুমি জাহান্নামে নিয়ে যাও, তখন ওই ব্যক্তি দৌড় দিয়ে জাহান্নামের দিকে যাবে। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সেই বান্দাকে ডাক দেবে, বান্দারে একটু আমার কাছে আসো, কাছে আসো, তোমাকে আমি হুকুম দিলাম জাহান্নামে যাওয়ার জন্য। তুমি কি জানো না ওই জাহান্নামে কঠোর শাস্তি রয়েছে? জাহান্নামের মধ্যে উত্তপ্ত
আগুন রয়েছে। বান্দারে, তুমি দৌড় দিয়ে জাহান্নামের দিকে যাচ্ছিলে, মনে হচ্ছিল তোমাকে আমি জান্নাতের দিকে পাঠাচ্ছি। কেন বান্দা বলো বলো বলো, তুমি জাহান্নামের দিকে দৌড়ে দৌড়ে কেন যাচ্ছিলে? বান্দা ডাক দিয়া বলবে, আল্লাহ, দুনিয়াতে যতদিন থেকেছি নামাজ পড়ি নাই, রোজা রাখি নাই, হজ করি নাই, যাকাত দেই নাই, তোমার হুকুমের মান্য করি নাই, তোমার হুকুমের অমান্য করেছি। আল্লাহ, গুনাহের কাজে লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহ গো, তোমার কালামে পাক শোনার জন্য যখন আমাকে দাওয়াত দেওয়া হতো, যখন মিলাদ মাহফিল হতো, যখন জলসা হতো, আমি তোমার বান্দা সেই কাজে একেবারে মগ্ন ছিলাম না। আল্লাহ গো, কিন্তু আজকে যখন তুমি হুকুম দিয়েছো আমার এই বান্দাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাও, তখন আমি মনে মনে ভেবেছিলাম দুনিয়ার মাঝে আমি কোনো নেক কাজ করি নাই বটে, আজকে শেষবারের মতো একটা আল্লাহর হুকুমকে সঠিকভাবে আমি পালন করে নে। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা সেই ফেরেশতাকে ডাক দিয়ে বলবে, ফেরেশতা, বান্দা আমার দুনিয়াতে কোনো নেক কাজ করতে পারে নাই, কিন্তু আজকে আমার একটা হুকুমকে মনো প্রাণে মহব্বতের সাথে মেনে নিয়েছে। আমি আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমার এই বান্দাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম। বলুন না সুবহানাল্লাহ, বলুন না জোরে সুবহানাল্লাহ। বন্ধু আমার, বাবা আমার, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এতগুলো নিয়ামত দেওয়া সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর হুকুমের মান্য করি না, নামাজ আদায় করি না, হজ আদায় করি না, যাকাত আমরা দেই না। মরবো আমরা সবাই। একজন আশিকে রাসূল বলছেন, আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। আমার রক্তের বাঁধন আত্মা স্বজন শুনো দিয়া মন, সবার কাছে আমার শুধুই এটাই আবেদন। আমি হঠাৎ করে গেলে মরে, আমি হঠাৎ করে গেলে মরে, কাঁদিস না কেউ কাঁদিস না। আমার কাফনে দিস, আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। আমার রক্তের বাঁধন আত্মা স্বজন শুনো দিয়া মন, সবার কাছে আমার শুধুই এটাই আবেদন। আমি হঠাৎ করে গেলে মরে, হঠাৎ করে গেলে মরে, কাঁদিস না কেউ কাঁদিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। লাশটি নিয়ে গরম জলে গোসলের ওই পরে, বিছানাটা সাজায়া দিস খুশবু আতরে। পড়বি কোরআন দুরুদ সালাম, পড়বি কোরআন দুরুদ সালাম, কান্না বিলাপ করিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। আমার কাফনে দিস নবীজির নাম ভুলিস না রে, ভুলিস না। বন্ধু আমার, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, দানকারী 500 টাকার দাতা, আমি আশা করছি আরো বের হবে। আসুন না, মহব্বতের সাথে মনটাকে একটু নরম করে দেন। বা ওই অন্ধকার কবরে আপনাকেও যেতে হবে, আমাকেও যেতে হবে, আর আপনার বাবা মা আত্মীয় স্বজন সবাই তো গেছে। উর্দু ইনশাআল্লাহ বলবো, উর্দু গজল বলবো, আমার সবচেয়ে প্রিয় উর্দু গজল ইনশাআল্লাহ আমি বলবো ইনশাআল্লাহ, এবং শেষবারের বলবো ইনশাআল্লাহ। বন্ধু আমার, বাবাজি, আসুন মায়ের একটি গজল বলি, তারপরে ইনশাআল্লাহ
মা ও গো মা, মা ও গো মা, আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাকো না। মা ও গো মা, মা ও গো মা, আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাকো না। মা ও গো মা, মা ও গো মা। কার কার মা বেঁচে আছে একবার হাত তুলেন তো। কার কার মা বেঁচে আছে? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক সকলের মা এর হায়াত দারাজ করুন। যার মা মারা গেছে সেই জানে মা হারানোর কষ্টটা কত। মা ও গো মা, মা ও গো মা, আজ কেন আমার সোহাগ মাখা ডাক ডাকো না। মা ও গো মা, মা ও গো মা, কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি। মা ও গো মা, মায়ার আঁচল দিয়ে কেন আমায় জোড়াও না। মা ও গো মা, মা ও গো মা, মা বলে তো ডাকি তাও কি শুনতে পাও না। আজ কেন আমায় সোহাগ মাখা ডাক ডাকো না। মা ও গো মা, মা ও গো মা, মা তোমার কথা মনে পড়লে বুকটা ভিজে যায় আখি জ্বলে। তোমার কথা মাগো মনে পড়লে বুকটা ভিজে যায় আখি জ্বলে। তুমি ছাড়া আমি একা আর তো থাকতে পারি না। মা ও গো মা। যারা যারা মাকে ভালোবাসেন আসুন তো 10টা টাকা করে দেন তো দেখি। যাদের মা বেঁচে আছে তারাও দেন। আপনারা 100 টাকা করে দেন, আপনারা 50 টাকা, আপনার যার যা জুটে। আমি জবরদস্তি করব না, কারণ শেষ বেলায়। আসুন তাড়াতাড়ি করে, যাদের মা মারা গেছে তাদের জন্য আমি দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ। যাদের বেঁচে আছে তাদের মায়ের হায়াত বৃদ্ধির জন্য দোয়া করব। আজ আছে কিছু কিছু ছেলে যারা, মনে কষ্ট নেবেন না, কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু ছেলে আছে মাকে মা বলে না, শাশুড়িকে আম্মা আম্মা বলে ডাকে, বাপকে বাবা বলে না, শ্বশুর আব্বাকে আব্বা আব্বা বলে ডাকে। মায়ের নামে বললাম তো এতক্ষণে হলো না, তাহলে শাশুড়ির নামে দেন, শাশুড়ির নামে দেন, তাই না? আব্বা হুজুরের নামে দেন, শ্বশুর আব্বার নামে। আসুন, তারাও তো অবশ্যই তারা মায়ের মর্যাদা রাখে। আপনার স্ত্রীর আম্মা, আপনার স্ত্রীর আব্বা, তারাও মর্যাদা রাখে। কিন্তু আপনার গর্ভধারিণী মা, যেই মা আপনাকে গর্ভে রেখেছে। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি, লম্বা ঘটনা শর্ট করে বলছি। বাবা মার এক ছেলে বিদেশে কাজ করতে গেছে। মা, অর্ধাঙ্গিনী মা বাবার সাথে ঝগড়া করে গেছে। তার বউ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মায়ের গীবত করে,
তোমার মা এই করে না সেই করে না, তোমার মা আমার উপরে অত্যাচার করে, তোমার বাবা আমার উপরে অত্যাচার করে। দিন যায় রাত যায়, কিছুদিন যাওয়ার পরে যখন মা বাবার সাথে ছেলের ঝগড়া লাগাতে সার্থক হয়েছে বউ, ঝগড়া লাগাবার পর দুইজনে আলাদা হয়ে গেছে। আপনার দিকে কি বলে? আমাদের দিকে বলে জুদা হয়। আপনাদের দিকে কি বলে? হ্যাঁ, এটাই বলে। আপনার দিকে আবার হাড়ি আলাদা হয়েছে এরকম বলে। হ্যাঁ, তো যাই হোক বন্ধু আমার বাবারাম, যখন দুইজনে আলাদা হয়ে গেছে, আলাদা হওয়ার পরে বাবা মা একদিকে, আপনার ছেলে একদিকে, একটাই কলিজার টুকরা নয়নের মণি। মা বাবার মনে বড় আঘাত, হায় রে, যেই ছেলেটাকে বড় কষ্ট করে লালন পালন করলাম, সেই ছেলেটার ভিতরে আর খেতে পারি না, সেই ছেলের সাথে আর থাকতে পারি না, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছেলের মুখটাও আমার বউ দেখতে দেয় না। বন্ধুরে, ওই ছোট্ট ছেলেটাকে যাকে লালন পালন করে দেন রাত পরিশ্রম করে লালন পালন করেছে, সেই ছেলে আজ বাবা মাকে ভাত দেয় না। একদিন যায়, 2 দিন যায়, 3 দিন যায়, বউ এবার খোঁচা মারে, কতদিন বসে থাকবা, বাইরে যা, বাইরে গিয়ে কামাই কর, আমার গয়না লাগবে, আমার শাড়ি লাগবে, আমার গয়না লাগবে, নখ পালিশ ঠোঁট পালিশ লাগবে, যা যা যা, বাড়িতে বসে থেকে তোমার কোনো লাভ নেই। এবার স্ত্রীকে আপনার শ্বশুর বাড়িতে রেখে সে বিদেশে চলে গেল। বিদেশে যাওয়ার পরে বন্ধু আমার বিদেশে গিয়ে কিছুদিন পর কামাই করে টাকাগুলো সব স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে ফেলে, বন্ধু আমার একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। সাথে একজন বন্ধু ছিল, সে দেখতো যে আমার বন্ধু তো তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠায়, এত টাকাগুলো সব শেষ করে ফেলবে। একসাথে থাকে না, বাইরে গিয়ে 2-3 জন থাকে। এক বন্ধু বলছে, ভাই তুই এটা কি করছিস রে ভাই, এই অর্থগুলো উপার্জন করে তুই বাড়িতে মা বাবাকে না পাঠিয়ে তোর স্ত্রীকে পাঠাচ্ছিস, এটা তো ঠিক নয়। বলে, ভাই আমার বাবা মা আমার বউকে দেখতে পারে না, এজন্যই পাঠাই। বন্ধু আমার বাবাজিরাম, এবার সেই বুদ্ধিমান বন্ধু সেই তার বন্ধুকে একটা পরামর্শ দিল, বন্ধুরে, তুই যদি পরীক্ষা করতে চাস তোকে তোর বাবা মা বেশি ভালোবাসে না তোর শ্বশুর শাশুড়ি বেশি ভালোবাসে, তোর স্ত্রী তোকে বেশি ভালোবাসে না তোর মা বাবা বেশি ভালোবাসে, পরীক্ষা যদি করতে চাও একটা চিঠি লেখো, চিঠিতে লেখো আমার মরণ রোগ ক্যান্সার হয়েছে, আমি আগামী পরশুদিন বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি, স্ত্রীকেও লেখো আর বাবা মাকেও লিখে দাও। চিঠিটা লিখে মনি অর্ডার করে আপনার পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই চিঠির আগে তার স্ত্রী একটা লম্বা চিঠি লিখেছে, ও আমার স্বামী, বাড়িতে যখন আসবা তার আগে আমার জন্য গয়না নিয়ে আসিও, আমার জন্য মায়ের জন্য শাড়ি নিয়ে আসিও, আমার বাবার জন্য তোমার শ্বশুর আব্বার জন্য লুঙ্গি নিয়ে আসিও। এই চিঠি পৌঁছেছে, আর একটা চিঠি আপনার বাড়ির দিকে গেছে, সেই বাড়ির দিকে চিঠিটা যখন মায়ের বাবার কাছে পৌঁছেছে, মা কেঁদে কেঁদে ধুলাতে লুটালুটি করে। মা, অর্ধাঙ্গিনী মা যখন জানতে পেরেছে আমার ছেলে আপনার মরণ রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কান্নাকাটি করছে, স্ত্রীর কাছে পৌঁছেছে, কোনো উত্তর নাই। এবার বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখছে। কি চিঠি? চিঠিটা লিখছে, ও আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি, আমি এখান থেকে টাকা পাঠাই বাবা, তুমি এক্ষুনি ওই বিদেশ থেকে বাড়ির দিকে রওনা দাও। এদিকে স্ত্রী কোনো উত্তর দেয় না। আপনার পরশুদিন বুধবারের দিন যখন আপনার ফ্লাইটে টিকিট কাটা হয়েছে, ওই বন্ধু আর আপনার এই ছেলে ফ্লাইটে করে যখন বাগডোগরা এয়ারপোর্টে ফিরছে, বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে এই বন্ধু বলে, বন্ধু আজকে তোর পরীক্ষার দিন, তোর শাশুড়ি তোকে ভালোবাসে, তোর শ্বশুর তোকে কতটা ভালোবাসে, তোর স্ত্রী কতটা ভালোবাসে, তোর বাবা মা কতটা ভালোবাসে, পরিচয়টা আজকে পেয়ে যাবি বন্ধু। বন্ধুরে, আজকে পরিচয় পাবি।
এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এবার যখন কেবল বের হয়েছে, আপনার মা কলিজার টুকরা নয়নের মণি দুঃখিনী মা আমার দৌড় দিয়ে গলায় জড়িয়ে ধরেছে, বাবা রে বাবা, তুমি কেমন আছো? ও আমার কলিজার টুকরা, দেখি তোমার কি হয়েছে। বন্ধু আমার, এইদিকে স্ত্রীও এসছে, এসে বলে, কই আমার জন্য কি নিয়ে এসেছো দেখি। বন্ধু আমার, এটাই পরিচয় মা বাবাকে। মা বাবা যেই ভালোবাসাটা আপনাকে দেবে, আপনার শ্বশুর শাশুড়ি সেই ভালোবাসা আপনাকে দিতে পারে না। হ্যাঁ, ভালোবাসা আছে, স্বার্থের ভালোবাসা। সেই স্বার্থের ভালোবাসাটা কি? তার মেয়ে যতদিন সুখীতে আছে ততদিন আপনি সেই বাড়ির জামাই আদর পাবেন। যেই দিন তার মেয়ে কষ্ট পাবে, তার মেয়ের ভাত কাপড় সঠিকভাবে পৌঁছাবে না, সেই দিন থেকে আপনার ওই বাড়িতে আহারটুকু জুটবে না। বন্ধু আমার, বাবা মায়ের কথা একবার স্মরণ করুন। বন্ধু আমার, আসুন আমি কয়েকটি ছন্দ পড়ছি, তারপরেই শেষ করছি। মা ওগো মা, আজ কেন আমায় সোহাগ দিয়ে ভালোবাসো না। একবার দর্শন আল্লাহুম্মা। জি ইনশাআল্লাহ। وعلى آل سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো। যাদের মা বেঁচে আছে, যাদের মা নেই তাদের গজল বলে দিয়েছি, সেহেতু যাদের মা বেঁচে আছে তাদের কথা বলি। এই মায়েদের কথা বলছি, আর মায়েদের কাছ থেকে নেব না। একটা তোয়ালা পাঠান তো, মায়েরা আমার আরো দেবে। না থাকলে আপনারা বাড়ি থেকে উঠে গিয়ে নিয়ে আসতে পারেন, আপনাদেরকে ফুল পারমিশন দেওয়া হলো। যান মা আমার, আসুন, আল্লাহর ঘর তৈরি হবে, আল্লাহর ঘরে আপনার এই অর্থ লাগবে। মা আসুন, আপনারা যা পারবেন একটু করে সহযোগিতা করে দেন। আর ইনশাআল্লাহ আমি গজলটি বলছি। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো। মা যে আমার সবার সেরা, মা যে আমার সবার সেরা, অনন্তকাল অবিরত। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো, আমার মায়ের মতো। গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো। হীরা নাকি শুনি সবচেয়ে দামি, সারাক্ষণ করে ঝলমল, তাহার চেয়ে অধিক দামি আমার মায়ের আঁচল। মাকে ছেড়ে চাই না আমি, মাকে ছেড়ে চাই না আমি, হীরা মানিক শত শত। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতো। গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার মায়ের মতো। আল্লাহুম্মা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবিনা।
शफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला अली मौलाना मुहम्मद। सैयदना मौलाना मुहम्मद। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। बंधु आमार बाबाजी भाइरा, हिंदुस्तान থেকে কিছু হাজী সাহেবেরা হজ করতে মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে গেছিলেন, মক্কাতুল মুকাররমাতে গেছিলেন। মদিনায় যখন গেলেন একটি ছোট্ট বালককে দেখতে পান। সেই বাচ্চাটি মদিনাতুল মুনাওয়ারার বাসিন্দা। নোংরাগুলো তুলে তুলে মুখে খাচ্ছে। হাজী সাহেবরা খেয়ে খেয়ে যেগুলোকে ফেলে দিয়েছে সেগুলোকে তুলে তুলে খায়। হিন্দুস্তানের হাজীরা বলে, বাবা তুমি এই নোংরাগুলো কেন তুলে তুলে খাও? আসো আসো আমাদের সাথে খাবারের আহার গ্রহণ করো। মদিনার সেই বাচ্চাটি বলেছিল, ও হাজী বাবা, আপনারা মদিনাতুল মুনাওয়ারার মেহমান, নবীজির মেহমান। আমরা মদিনাতুল মুনাওয়ারার বাসিন্দা। আমরা কি করে আপনাদের আহার গ্রহণ করতে পারি? না না না, আপনারা মেহমান, আমরা মেজবান। মেজবান হয়ে মেহমানের বাড়িতে কিভাবে খেতে পারি? বাচ্চাটি একদিন, দুই দিন, তিন দিন দেখার পরে বাচ্চাটিকে হাজিরা ডেকে বলেছিলেন, ও কচি বাচ্চা, ও নাবালক বাচ্চা, ও অবুঝ ছেলে আমার, বলো বলো তোমার বাবা কি নেই, তোমার মা কি নেই? সেই বাচ্চাটি বলেছিল, আমার বাবা মারা গেছে, আমার মা আছে, কিন্তু সেই মা অন্য একজন স্বামী গ্রহণ করেছে। বাবা মার, ও হাজী বাবা, এই জন্য খাবারের আমার মুখে জুটে না। যখন খিদা পাই আমি নবীজির রওজার পাশে এসে যাই, হাজীদের খাবারের যেটা বেঁচে যায় সেগুলো তুলে তুলে আমি মুখে দেই। বলুন না আল্লাহু আকবার। বন্ধু আমার বাবাজিরা, সেই সময় হাজীরা বলেছিল, বাবারে তুমি যদি আমাদের সাথে হিন্দুস্তানের জমিনে যেতে চাও, আমরা তোমাকে হিন্দুস্তানের জমিনে নিয়ে যাব। তোমার খাবারের ব্যবস্থা করব, তোমার শিক্ষার ব্যবস্থা করব, তোমার থাকার ব্যবস্থা করব। বাবা তুমি যদি যেতে রাজি হয়ে যাও, আমরা হিন্দুস্তানের হাজীরা তোমাকে হিন্দুস্তানে নিয়ে গিয়ে সম্মানের সাথে রাখবো। বাচ্চাটি বলেছিল, ও বাবা হাজী, আমার অভিভাবক আছে, আমার মা, আমার মা যদি অনুমতি দিয়ে দেয় আমি আপনাদের সাথে হিন্দুস্তানে চলে যাব। বাচ্চাটি যখন মায়ের কাছে গিয়ে আরজ করে, আম্মা, ও দুখুনি মা, আপনি তো অন্য স্বামী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার তো আর খাবারের টুকু জুটে না। আম্মা গো, হিন্দুস্তানের জমিন থেকে কিছু হাজিরা এসেছে, আমাকে নিয়ে যেতে চাই। যদি আপনি অনুমতি দিয়ে দেন আমি তাদের সাথে হিন্দুস্তানে চলে যেতে চাই।
বন্ধু আমার, মা ডেকে ডেকে বলেছিল, ও আমার কলিজার টুকরা নয়নের মণি, তোমাকে খাবারের ব্যবস্থা আমি করতে পারি না, তোমার পোশাকের ব্যবস্থা আমি করতে পারি না, তোমার দিকে আমি লক্ষ্য রাখতে পারি না। বাবারে, হিন্দুস্তানের হাজিরা যদি নিয়ে যেতে চাই তুমি চলে যেও। বন্ধু আমার, সেই বাচ্চাটি দৌড় দিয়ে হাজীদের কাছে এসে বলেছিল, ও হাজী বাবা, আমি হিন্দুস্তানে যেতে রাজি আছি। যখন হিন্দুস্তানের হাজীরা হিন্দুস্তানের জন্য ফেরত হচ্ছিলেন, তখন ছোট্ট বাচ্চাটি একজন হাজীর হাত ধরে বলেছিল, ও হাজী বাবা, ও বাবা গো, আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, যদি আপনি উত্তর দিয়ে দেন বাবা, আমি বড় খুশি হব, বড় আনন্দিত হব। বাবা গো, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। প্রশ্নটি হলো, এই যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবুজ গম্বদ, এই যে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী জালি, এই যে আপনার জান্নাতুল বাকি, যেখানে হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আরাম করছেন, যেখানে হযরতে ইমামে হাসান আরাম করছেন, যেখানে হযরতে উসমানে গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরাম করছেন, যেখানে 10,000 সাহাবায়ে কেরাম আরাম করছেন। ও হাজী বাবা, এইগুলো কি আমি হিন্দুস্তানের জমিনে পাবো নাকি? হিন্দুস্তানের হাজিরা ডাক দিয়ে বলেছিল, ও অবুঝ বালক, শোন শোন শোন, যদি হিন্দুস্তানে নবী মুস্তাফার সোনালী জালি মোবারক গুম্বাদে খাজরা আর আপনার জান্নাতুল বাকি কবরস্থান যদি থাকতো, আমরা এই সৌদি আরবের জমিনে কখনোই আসতাম না। সেই বাচ্চাটির সঙ্গে সঙ্গে হাজীটির হাত ছেড়ে দিয়ে দৌড় দিয়ে দূরে চলে গিয়ে বলেছিল, এই যে আপনার যেখানে নবীর রওজা নেই, যেখানে নবী মুস্তাফা মারে নেই, যেখানে সোনালী জালি নেই, যেখানে সবুজ গম্বদ নেই, যেখানে 10,000 সাহাবায়ে কেরামের কবর নেই, যেখানে রওজাগুলি নেই, সেই জায়গায় আমি গিয়ে কি করব? কবি বলছেন, ওই বাচ্চাটির জবানে যেগুলো উচ্চারণ হয়েছিল সেগুলো দিয়ে বলেছেন কবি, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मे दिल की दवा मदीना है। বাচ্চাটিকে দেখে বলেছিল, ও হিন্দুস্তানের হাজিরা, শোনো শোনো, আমি এই মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে কষ্ট পাই, কেউ বা আমাকে ধাক্কা দেয়, কেউ আমাকে খাবারের দেয় না, আমি অনাহারে থাকি, তবু ভালো। ও হিন্দুস্তানের মানুষেরা শোনো শোনো, দুনিয়া वाले तो दर्द देते हैं, क्या को दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, ज़ख्मे दिल की दवा मदीना है। বন্ধুরা আমার, আমি বারবার মদিনাতুল মুনাওয়ারাতে যাই, কিন্তু আমার মনের শান্তি হয় না। যতবার চোখ দুটি বন্ধ করি, যখন সালাতু সালাম পড়ি, দরুদ শরীফ পড়ি, নবী মুস্তাফার রওজার কথা মনে চলে আসে। এই বন্ধু, যেই দুনিয়া, এই দুনিয়াতে নবী মুস্তাফাকে যদি আল্লাহ না পাঠাতো, আসমানকে সৃষ্টি করতো না, জমিনকে সৃষ্টি করতো না, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রকে সৃষ্টি করতো না। আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টি জগৎকে নবী মুস্তাফার মহব্বতের কারণে সৃষ্টি করেছে।
আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ পাক আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছে। আমি ভাবতে লাগলাম, আল্লাহ তুমি সর্বপ্রথম তোমার মেহবুবকে সৃষ্টি করেছো। সর্বপ্রথম এখানে যদি বলি, এই স্টেজে সর্বপ্রথম আপনাদের ইমাম হাফিজ সাহেব এসেছেন, তাহলে এটা বোঝা যাবে যে এখানে তখন কেউ ছিল না, তাই না? যখন আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরি, আল্লাহ আমার নূরকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছে। আমি বায়াজিদ আশরাফি আমি ভাবতে লাগলাম, আল্লাহ তাহলে কি তখন আসমান সৃষ্টি হয় নাই, জমিন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি হয় নাই, নক্ষত্র সৃষ্টি হয় নাই? হযরতে আদম থেকে নিয়ে ঈসা পর্যন্ত কোন নবীকে যখন সৃষ্টি করনি আল্লাহ, আর সে মুআল্লাকে যখন সৃষ্টি করনি, যখন তুমি একাই একা ছিলা, শরীক একাই তুমি ছিলা, তখন তোমার মেহবুবকে সৃষ্টি করেছো। আল্লাহ গো, আমার বুঝে জ্ঞানে আসে না, তোমার মেহবুবের নূরকে সৃষ্টি করে, তোমার মেহবুবের নূরকে তৈরি করে আল্লাহ তুমি তোমার মেহবুবকে তৈরি করে রাখলে, তো রাখলে কোথায়? ভাবার বিষয় না? আসমান নাই, জমিন নাই, চন্দ্র সূর্য নাই, নক্ষত্র নাই, লৌহে মাহফুজ নাই, আর সে মুআল্লা নাই, শুধু আল্লাহ। আর নিজের মেহবুবকে সৃষ্টি করলেন, এই মেহবুব হয়ে যাও, নবী মুস্তাফা হয়ে গেলেন, নূরে মুহাম্মাদি সৃষ্টি হয়ে গেল। বন্ধু আমার, তাহলে রাখলেন কোথায়? গায়েব থেকে আমার ব্রেন বলে, আমার মস্তিষ্ক ডাক দিয়ে বলে, বায়াজিদ, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা নিজের মেহবুবকে সৃষ্টি করলেন, আর রাখনে ওয়ালাই জানেন কোথায় রাখলেন। আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তাকে রাখলেন নিজের কুরবে খাসের মধ্যে, নিজের কাছে আমানত হিসাবে রেখে দিলেন। আসমান সৃষ্টি হয় নাই, জমিন চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয় নাই, নিজের মেহবুবকে সৃষ্টি করলেন। এর কারণটা বুঝতে হলে বুঝতে হবে, কারণ যাকে যে ভালোবাসে তাকে সে সবচেয়ে বেশি দেখতে চায়, তাই না? যাকে যে ভালোবাসে তাকে কাছে পেতে চায়। আজকে তো আই লাভ ইউ বললেই ভালোবাসা হয়ে যায়। এই ভালোবাসা নয় বন্ধু, এই ভালোবাসা নয়। নবীকে কেমন ভালোবাসতে হবে? হযরতে আবু বকর সিদ্দিককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন বলেন, আমি সবচেয়ে আমার কাছে পছন্দনীয় জিনিস হলো নবী মুস্তাফার দিকে তাকিয়ে থাকা। আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় প্রিয় জিনিস হলো নবীর কাছে বসা। আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ধন ও সম্পদ লুটিয়ে দেওয়া। এটাই হলো নবীর ভালোবাসা। নবী মুস্তাফাকে কেমন ভালোবাসতে হবে বন্ধু আমার? ভালোবাসার ব্যাখ্যা তো যদি দিতে যাই রাত্রি পার হয়ে যাবে, আপনার নবীর ভালোবাসার পরিচয় শেষ হবে না। নবী আমার বলেন, অতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। অতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পিতার চেয়ে, নিজের ছেলের চেয়ে, নিজের আত্মীয় স্বজনের চেয়ে, আপন জনের চেয়ে, প্রিয়জনের চেয়ে আমি নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশি না ভালোবাসে। একটু আগেই বলেছি, মরে গেলে আপনার বাবা মা কেউ যাবে না, নবী যাবে। বলুন না সুবহানাল্লাহ।
নবী আমার বলেন আসসালাত, নামাজ, নামাজ হলো আমার চোখের ঠান্ডা। নবী আমার বলেন নামাজ আমার চোখের ঠান্ডা। অথচ আমরা নামাজ পড়ি না। আমরা নবীর দিওয়ানা, নামাজ কখনোই পড়বো না, কসম খেয়ে দিয়েছি। আল্লাহু আকবার। বিনা কারণে জামাত, আপনার মসজিদে জামাত হচ্ছে, আপনি ঘরে গিয়ে নামাজ আদায়। হায় হায়, আমরা এটাই নবীর আশিক। বন্ধু, এরকম আশিক হলে চলবে না। আসুন তো দেখি, আপনার নওজওয়ান, আপনি নামাজ পড়েন ভাই? নামাজ আদায় করেন? নামাজ পড়বেন? আসেন তো এখন, আসেন বন্ধু। বন্ধুরে, এই যে সুন্দর চেহারাটা দেখছেন, এই চেহারাটা আপনার জান্নাতে যাওয়ার চেহারা। বন্ধু, যদি আজকে আপনি নামাজটা কাজা করে দেন, কারণ নামাজ জান্নাতের চাবি। চাবি যদি না থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ হবে? আপনি এখান থেকে গিয়ে ওখানে বসবেন, আপনি বাঁচবেন এটার গ্যারান্টি আছে? নাই। মরে গেলে আপনার কিন্তু ওই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কাজে লাগবে। বলেন ইনশাআল্লাহ আজ থেকে আমি নামাজ 5 ওয়াক্ত মসজিদে আদায় করার চেষ্টা করব এবং করব ইনশাআল্লাহ। এটা মনে ইয়াকিন করে নেন। আল্লাহ পাক এই ভাইয়ের হায়াতে বরকত দান করুক, আল্লাহ পাক ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দান করুক। বন্ধু, এই ভাই আসো তো, যুবকেরা আসো, কারণ বয়স্ক ভাইদের, আচ্ছা নামাজ পড়বো বলুন না? জামাতের সাথে না, হাত নিচে নামানো যাবে না। বলেন ইনশাআল্লাহ আজ থেকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব। বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাই আপনার হাত নাই? আল্লাহ এত সুন্দর হাত রেখেছে, না পড়ে কিন্তু হাত তুলেন না। সবাই তুলতে ক্ষতি কি? নামাজ যারা পড়েন তারাও তুলেন, যারা পড়েন না তারাও তুলেন। আল্লাহ পাক সকলকে পাক্কা সচ্চা মুমিন বানিয়ে দিক। ভাই আসেন তো, আসেন ভাই। আরে এটাই নাজাতের জারিয়া হয়ে যেতে পারে। কিয়ামতের দিনে এটাই হতে পারে যে বায়াজিদ আশরাফির কাছে ওয়াদা করেছে। ভাই আজ থেকে নামাজ জামাতের সাথে পড়বেন। আর একটি কথা বলি, চেষ্টা করবেন দাড়িটাকে রাখার, সুন্নাত। আই শোন, একটা কথা বলি, যেই মেয়ে দাড়ি দেখে পছন্দ করবে না, তাই না? এটার জন্যই তো, যেই মেয়ে পছন্দ করবে না মনে করে নিও সে জান্নাতের সঙ্গী নয়, আপনাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ভাই আজ থেকে দাড়িটা রেখে দেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইনশাআল্লাহ আজ থেকে নামাজ জামাতের সাথে পড়বেন। ইনশাআল্লাহ পড়ছেন, আলহামদুলিল্লাহ। দাড়িটাও রেখেছেন, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক যেন ইমানের সাথে রাখে, ইমানের সাথে তোলে, সমস্ত মনস্কামনাকে পূর্ণ করে। আর কেউ আছেন যুবক? ওইদিকে একটা পিছনে, এদিকে, উন্না মাথায় দিয়ে আছে, নামাজ আদায় করে তো? এই বন্ধু ভাই, ও মুসলমান তো? মুসলমান হলেই ডাকছি, আলহামদুলিল্লাহ। জালসা শুনলে হবে না ভাই, শুধু জলসা শুনে কি জান্নাতে যাওয়া যাবে নাকি? জান্নাতের চাবি যদি না থাকে ভাই, জান্নাতে যাওয়া যাবে? জান্নাতের চাবি না থাকলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আজ থেকে জামাতের সাথে চেষ্টা করবেন, আর নামাজ এক ওয়াক্তও ছাড়বেন না ইনশাআল্লাহ। বলেন ইনশাআল্লাহ। বন্ধু আজা ভাই, আসুন ভাই। আরে জান্নাতে যাওয়ার একটা চাবি আপনার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করুন। आशिक, अरे आशिक के रसूल बन जा भाई, आजा। যদি মজবুর থাকেন তাহলে আপনার বাড়িতেই পড়বেন, এতে কোনো সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ। আপনার যদি অসুস্থ থাকে, আপনি যেই অবস্থায় থাকবেন, বাড়িতে থাকবেন, বাড়িতে আদায় করেন, ওটাতে কোনো সমস্যা নেই। কেউ যদি অসুস্থ থাকে ভাই, আশিক বলেন, আজ থেকে আশিকে রাসূল হয়ে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। আগে ছিলেন কিন্তু এখন নবী মুস্তাফার মহব্বতটা বাড়িয়ে দিতে হবে। বন্ধু নামাজটা পড়তে হবে, আর আর কি করতে হবে বলেন? আমি তো বলতে চাই না, আপনি বলেন নিজ মুখে। সুন্নতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামটাকে আজ থেকে একেবারে রেখে দেবেন বন্ধু ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ পাক বন্ধু দাড়িটা
দাড়িটাকে রেখেছেন আপনি মাশাআল্লাহ, কিন্তু দাড়িটাকে একটু ছাঁটাই করেছেন, একটু বড় হোক, এক মুষ্টি হোক, তারপরে যদি কাটতে হয় কাটবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নামাজটা 5 ওয়াক্ত জামাতের সাথে এই গ্রামের এই হযরত, এই গ্রামের এই আপনি, আজ থেকে আমি কিন্তু ফোন করে হযরতের কাছে রিপোর্ট নেব। এই যাদের কাছে ওয়াদা করালাম তারা যদি নামাজ আদায় না করে আমি কিন্তু নিজে আপনাদের বাড়িতে চলে আসব, বুঝলেন? হ্যাঁ, দাওয়াত থাকবে, তাই বলে নামাজ কাজা করে দিয়েন না। আপনি জামাত ছেড়ে দিয়ে বলবেন যে হুজুর আসুক, এই করিয়েন না। গুনাহগার আপনিও হবেন, আমিও হব, যে তুমি বলে গেছিলে। আজ থেকে নামাজটা আদায় করবেন। আর কেউ আছে নাকি? এই এদিক করে আসো, এই আয় আয়, এই আয় আয়, তোর আয়, তোর আয়। কমিটি কে सबको आना है। সবাই আসো, সবাই একসাথে। আমার তোয়ালাটা কই? তোয়ালাটা দেন তো। এটাই ধরে সবাইকে আজকে ওয়াদা করিয়ে নেবো। আমি সবার সাথে হাত মিলাতে পারবো না। ধর ধর সবাই। আর কি আছে? ওই আয়, বসে আছে। জাহান্নামে যাবি নাকি? হ্যাঁ, জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা করিও না ভাই। এই যে এটা আজকে ওয়াদা করছেন, বলেন আজ থেকে ওয়াদা করছি আল্লাহ ও রাসূলকে সাক্ষী রেখে যে আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে। আপনি দেখা গেল যে এখানে নেই, আত্মীয়ের বাড়ি গেছেন, তাহলে ওখানে গিয়ে যেখানে মসজিদ পাবেন সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই। এখানেই যে আপনাকে জামাতের সাথে পড়তে হবে এটা নয়। জামাতের সাথে নামাজ আদায় আজ থেকে করব, বলুন ইনশাআল্লাহ। আর দাড়িটা রাখবেন, একটু ছোট আছে, ইনশাআল্লাহ। হাতটা তুল, সবাই দেখুক। এই মুখটা তো ওইদিকে ঘোরা ঘোরা। এই সুবহানাল্লাহ। আপনি মৌলানা আব্দুল জব্বারের ছাত্র হয়ে আপনি দাড়িটাকে রেখে রাখেননি, আজ থেকে রাখবেন ভাই। আপনাকে লজ্জা দিচ্ছি না। নবী মুস্তাফার সুন্নাত, যখন কেউ মারা যাবে সর্বপ্রথম ফেরেশতারা দাড়ি ধরে তুলবে, আর এটাই পেহচান। আর দাড়ি যদি না পায় ফেরেশতাদের রাগ হবে না? আপনার যদি একটা বাইক আপনাকে কিনতে যান আর বাইকের হ্যান্ডেল না দিয়ে যদি বাইক দিয়ে দেয়, আপনি কিনবেন? বাইকের হ্যান্ডেল না দেয় তো রাখবেন কি রাখবেন না? ফেরেশতারা মাথাটাকে তুলে আছাড় মারবে কি মারবে? তো সুতরাং ভাই দাড়িটাকে আজ থেকে সবাই রেখে দেবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এরপরে আসলে দেখতে পাবো সবার দাড়ি আছে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুক। আর কি আছে? আপনাকে ডেকেছিলাম, রাহুল ভাই, আয় ভাই আয়। তুই কেন পিছে থাকবি? আয় ভাই আয়, তোকে পিছে থাকতে হবে। সবাই জান্নাতে যাবে আর তুই ওখানে। ইনশাআল্লাহ আজ থেকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব 5 ওয়াক্ত, এবং দাড়িটাকে রেখে দেব ইনশাআল্লাহ তাআলা। দাড়িটাকে রেখে দেব বলতে ওই আবার কি নাম ওর, রামদেবের মতো রেখে দিও না। একটু সাইজ ফাইজ যেটা করার সুন্নতি মোতাবিক, মোচকে বাড়ানো যাবে না। রামদেবের মতো বড় বড় এই করে দিও না। যতটা সুন্নতের প্রয়োজন সেটাই করতে হবে। উর্দু নাত, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি উর্দু নাত পড়ছি। সুবহানাল্লাহ। বাবা মায়ের নামে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। নামাজ আপনাকে কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমি দেখছি মসজিদে কিন্তু অনেকেই ছিলেন না। গ্রাম অনেক বড়, তাই না? মসজিদ একেবারেই মসজিদে আপনারা সবাই হয়তো যান না। আমি চাইবো যে বয়স্ক লোক যারা আছেন তারা বাড়িতে, জামাত আজান হলো আমাকে মসজিদে যেতে হবে, আল্লাহর ডাক এসেছে হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ। এই বন্ধু, নামাজটা কামিয়াবির রাস্তা। কামিয়াবি পেতে চাইলে আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে। আপনি কামিয়াবও হতে চাচ্ছেন। একজন আল্লাহর ওলির দরবারে একজন ব্যক্তি গিয়ে বলছে যে হুজুর আমার জন্য দোয়া করে দেন। তো সেই ব্যক্তি আল্লাহ ওয়ালা বলছে তুমিও তো আল্লাহর বান্দা, আমিও তো আল্লাহর বান্দা, তুমি আমাকে কেন বলছো তোমার জন্য দোয়া করতে? তুমি নিজে কেন দোয়া করো? বলে হুজুর আপনি নেক কাজ করেন, নামাজ আদায় করেন, রোজা করেন, হজ করেন, যাকাত দেন, যা কিছু আপনার প্রতি প্রয়োজন, আল্লাহর হুকুমগুলোকে মানেন, কিন্তু আমি মানতে পারি না, সেই জন্যই আমি কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয় না। সেই বুজরুক ব্যক্তি বলেছিল বন্ধুরে
তুমি যদি আল্লাহর দরবারে কিছু চাও, আল্লাহ তোমার সমস্ত মনস্কামনাকে পূর্ণ করে দেবে। কিন্তু আমি যদি দোয়া চাই, সেই দোয়া রদ হয়ে যেতে পারে তোমার গুনাহের কারণে। অনেকে পীর সাহেব হুজুর আমার দোয়া করে দেন, দোয়া কবুল হবে, বরকত আছে, কিন্তু আপনি এমন এক গুনাহ করেছেন যে গুনাহের কারণে আপনার বালা দূর হচ্ছে না, আপনার মুসিবত দূর হচ্ছে না, আপনার কোন রোগ আছে রোগ দূর হচ্ছে না। বন্ধু, নামাজটাকে কায়েম করতে হবে। আর ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ যদি তৌফিক দেয়, আপনারা মনে মনে একটা কথা ভাববেন যে নবী মুস্তাফার রওজাতে যেন যেতে পারি। কারণ নবী আমার বলেন, ও আমার উম্মতেরা, বন্ধু নামাজ পড়লাম, রোজা করলাম, হজ করলাম, যাকাত দিলাম, নেক কাজ করলাম, কোনো গ্যারান্টি নাই কবুল হবে কিনা। কিন্তু নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটা গ্যারান্টি দিয়ে গেছেন। নবী আমার বলেন, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, যে আমার কবরে আনওয়ারের জিয়ারত করলো, যে আমার রওজার জিয়ারত করলো, আমি নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য শাফাত করা আমার প্রতি ওয়াজিব হয়ে গেল। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার বলেন, আমার হুজরা মোবারক থেকে মিম্বার পর্যন্ত যেখানে নবী মুস্তাফা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, সেই জায়গাটাকে নবী মুস্তাফা মির রিয়াজুল জান্নাহ, জান্নাতের অংশ বলে ঘোষণা করেছে। আর জান্নাতে যে একবার ঢুকে যাবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত থেকে বের করবে না। বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমাদের সুন্নি মুসলমানদের জন্য এটাই যথেষ্ট। কিয়ামতের দিনে যখন নফসি নফসি করবে মানুষ, সেই দিন নবী আমার ডেকে ডেকে বলবে, এই আমার উম্মতি, আমি দুনিয়ার বুকে ওয়াদা করেছিলাম, মান যারা কবরি ওয়াজাবাত লাহু শাফাআতি, যে আমার কবরে আনওয়ারের জিয়ারত করলো, আমি তার জন্য শাফাত করা আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি ওয়াজিব হয়ে গেল। বন্ধু, সেই দিন নবী আমার ডেকে ডেকে জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। বলুন না সুবহানাল্লাহ। মদিনা সর্বপ্রথম নাতটি পড়েছিলাম, ওটাই পড়ে শেষ করব। মদিনাতে যাওয়ার সকলের আশা, তাই না? আমরা আশিক, আমরা নবী প্রেমিক, মদিনাতে যেতে চাই, কিন্তু মদিনাতে যেতে পারি না। সোনার মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, আমার অন্তর জুড়ে মদিনা ছেড়ে, মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে। মদিনার গোলামি আমায় দে, ও মুর্শিদ মোরে, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও মুর্শিদ মোরে, মদিনার গোলামি আমায় দে। গোলামে মুস্তাফা যারা, সঠিক ঈমান পেল তারা, গোলামে মুস্তাফা যারা, সঠিক ঈমান পেল তারা, ওই ঈমান নসিব করে দে, ও মুর্শিদ মোরে, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে, ও মুর্শিদ মোরে, মদিনার গোলামি আমায় দে। বন্ধু আমার, এই যে আমাদের একটা লিফলেট, এটা সরকারি লাইসেন্স করা আমাদের নিজস্ব কোম্পানি, ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস কর্পোরেশন, মদনী হজ উমরা জিয়ারত ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস। হজ এবং উমরাতে আমরা নিজেরাই নিয়ে যাই, নিজস্ব লাইসেন্স করা কোম্পানি। ভিসা, টিকিট, ওখানকার হোটেল, থাকার খাওয়ার সব ব্যবস্থা আমাদের। আপনাদের পাশে দিলেরা বিশ্বাস আছে?
অনেকেই চিনেন, ওনার ছেলের নামটা ভুলে যাচ্ছে, রুবেল, রুবেল ভাইরাম্মা, তিনি আমাদের সাথে গেছেন। তারপরে আপনার বাবলার থেকে গেছেন, মোথাবাড়ির ওই সাইড থেকে অনেকেই গেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের কাছে এই পেগামটুকু পৌঁছে দিচ্ছি যে আপনারা যদি কেউ উমরাহতে, হজে যান কিংবা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যায়, আমার নাম্বারটা আপনারা নিয়ে নেবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা নিজে থাকবো, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত গাইড, সমস্ত রকমের পরিষেবা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।